Hello, hi. Today we will discuss about next property in determinants. Okay, na? So properties of determinants lo next property, seventh property. If each element in a row or column of a square matrix is the sum of two numbers then its determinant can be expressed as the sum of the determinants of two square matrices as shown below. Let A is equal to matrix A is equal to A1 plus X1 B1 C1 A2 plus X2 B2 C2 A3 plus X3 B3 C3. Okay na? B matrix is equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. C matrix is equal to X1 B1 C1 X2 B2 C2 X3 B3 C3. So here A matrix is equal to A1 plus X1 B1 C1 A2 plus X2 B2 C2 A3 plus X3 B3 C3. So B matrix is A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. C matrix is X1 B1 C1 X2 B2 C2 X3 B3 C3. Okay na? If in A, so the cofactors of
a1 plus x1 comma a2 plus x2 comma a3 plus x3 or a1 comma a2 comma a3, then the cofactors of a1 comma a2 comma a3 in B and x1 comma x2 comma x3 in C are also a1 comma a2 comma a3 respectively. Okay na? So here ఏమంటున్నామంటే if in A matrix the cofactors of a1 plus x1 comma a2 plus x2 comma a3 plus x3 are, so a1 plus x1 కి cofactor ఏంటంటే a1, a2 plus x2 కి cofactor is a2, a3 plus x3 కి cofactor a3, then the cofactors of a1 a2 a3 in B matrix and x1 x2 x3 in C are also a1 a2 a3 respectively. Okay na? So B matrix లో కూడా a1 a2 a3 అనే ఎలిమెంట్స్ కి కోఫాక్టర్స్ a1 a2 a3. సో C matrix లో x1 x2 x3 లో కూడా కోఫాక్టర్స్ ఏంటంటే a1 a2 a3 respectively. Okay na? Det A is equal to a1 plus x1 a1 plus, so a1 plus x1 cofactor ఏంటంటే capital A1. Okay na? So next a2 plus x2 కి cofactor a2 plus a3 plus x3 కి cofactor a3. Okay na? That is equal to a1 సో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, టోటల్ ఈ టూ టర్మ్స్ ని a1 తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే స్మాల్ a1 క్యాపిటల్ a1 ప్లస్, సో నెక్స్ట్ x1 a1 ప్లస్ అన్ని ప్లస్లే కాబట్టి బ్రాకెట్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం, a2 ప్లస్ x2 a2 ప్లస్ a3 ప్లస్ x3 a3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇప్పుడు a1 టర్మ్స్ అన్ని ఒక బ్రాకెట్ లో, x టర్మ్స్ అన్ని ఒక బ్రాకెట్ లో రాసుకుందాం. a1 స్మాల్ a1 క్యాపిటల్ a1 ప్లస్ a2 క్యాపిటల్ a2 ప్లస్ a3 క్యాపిటల్ a3 ప్లస్, సో నెక్స్ట్ x లో ఒక బ్రాకెట్ లో రాసుకుంటే x1 a1 ప్లస్ x2 a2 ప్లస్ x3 a3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇదంతా ఏమవుతుందంటే, సో a1 a2 a3 మనకి ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్నాయి, B మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్నాయి. సో B మ్యాట్రిక్స్ లో a1 యొక్క కోఫాక్టర్ క్యాపిటల్ a1, a2 ఎలిమెంట్ యొక్క కోఫాక్టర్ క్యాపిటల్ a2, a3 ఎలిమెంట్ యొక్క కోఫాక్టర్ capital A3. Okay na? So this is C matrix. So x1 element cofactor A1, x2 ki A2, x3 ki A3 కాబట్టి సో ఇదంతా ఏమవుతుందంటే det B అవుతుంది. సో ఇదంతా det C అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు det B ప్లస్ det C. ఓకేనా? det A is equal to det B plus det C. సో ఆల్రెడీ మనము సో ప్రీవియస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మేము
థియరీ రాసుకున్నాం కదా. సో ఏంటి అక్కడ, ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ రో ఆర్ కాలమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ది సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ దెన్ ఇట్స్ డిటర్మినెంట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్సెస్ యాజ్ షోన్ బిలో. ఓకేనా. సో డెట్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ఏముంటుందంటే, సో నెంబర్స్ అనేవి టూ నెంబర్స్ యాడ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో వాటిని సపరేట్ గా డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఓకేనా. Therefore, det a1 plus x1 b1 c1 a2 plus x2 b2 c2 a3 plus x3 b3 c3. Okay na. That is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 plus x1 b1 c1 x2 b2 c2 x3 b3 c3. ఓకేనా. సో ఇది పైన మనం డిస్కషన్ చేసుకున్న పాయింట్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్, if each element of a row or column of a square matrix is multiplied by a number k and added to the corresponding element of another row or column of the matrix then the determinant of the resultant matrix is equal to the determinant of the given matrix. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నామంటే, if each element, so next point, if each element of a row or column of a square matrix is multiplied by a number k. ఓకేనా. సో రో లేదా కాలమ్ ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో
సో ఏం చేస్తున్నాం, k అనే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అండ్ యాడెడ్ టు ద కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అనదర్ రో. సో అయితే కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్తో ఏం చేసినామంటే యాడ్ చేస్తున్నాం ఆర్ కాలమ్ of the matrix, then the determinant of the resultant matrix is equal to the determinant of the given matrix. అయితే resultant, so then the determinant of the resultant matrix, so అయితే determinant of the resultant matrix దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే determinant of the given matrix కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా. లెట్, సో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కషన్ చేసుకుందాం. లెట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. So this is A matrix and B is equal to, so B matrix ఏమి ఇచ్చినారంటే A1 B1 C1 A2 plus KA1 B2 plus KB1 C2 plus KC1 A3 B3 C3. ఓకేనా. సో లెట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ బి మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా. B is obtained from B means B matrix. B is obtained from A by multiplying each element of the first row of A by K and then adding them to the corresponding elements of the second row of A. ఓకేనా. సో B matrix ఏంటి, B is obtained from A by multiplying each element of the first row of A by K and then adding them to the corresponding elements of the second row of A. ఓకేనా. సో ఏంటి, ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్లో ఏం చేసినాం మనం B మ్యాట్రిక్స్కి. సో సెకండ్ రోలో, సో ఫస్ట్ A2 plus B is obtained from A. సో B ఎలా ఆప్టైంది అంటే A నుంచి ఆప్టైంది, ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఆప్టైండ్ అయింది. సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేసినాం, బై మల్టిప్లయింగ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ రో ఆఫ్ A by K. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్లో ఫస్ట్ రో అనే ఎలిమెంట్కి
k అనే ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఏం చేసినాం అంటే అండ్ దెన్ యాడింగ్ టు ది కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ రో ఆఫ్ ఏ. సో సెకండ్ రో ఆఫ్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి యాడ్ చేసినాం. సో అప్పుడు బి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అయింది చూడండి. సో a1 b1 c1 a2 ప్లస్ ka1 b2 ప్లస్ kb1 అంటే ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్లో ఫస్ట్ రోకి మనం k అనే ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసి సో సెకండ్ రో ఆఫ్ ఏకి మనం ఏం చేసినామంటే యాడ్ చేసినాం. కాబట్టి a2 ప్లస్ ka1 b2 ప్లస్ kb1 c2 ప్లస్ kc1 a3 b3 c3. ఓకేనా. సో అలా బి మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఫామ్ అయిందనమాట. det b is equal to det a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 plus a1 b1 c1 ka1 kb1 kc1 a3 b3 c3 since by property 7. ప్రాపర్టీ 7 ప్రకారం సో ప్రీవియస్ ప్రాపర్టీలో సో ఏంటి det a is equal to det b ప్లస్ det c కదా. సో యాడ్లో ఉన్న వాటిని సపరేట్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే det a is equal to det b ప్లస్ det c. కాబట్టి ప్రాపర్టీ 7 యూజ్ చేసుకొని సో det bని ఆ విధంగా మనము రాసుకున్నాం అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు det a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ప్లస్ సో ఇది ఏమవుతుందంటే టోటల్గా డెట్ ఏమవుతుందంటే 0. ఓకేనా. సిన్స్ బై ప్రాపర్టీ 6. సో ప్రాపర్టీ 6 ప్రకారం సో టోటల్గా డెట్ ఏమవుతుందంటే 0 అనమాట. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ప్రాపర్టీలో డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. సో ప్రీవియస్ వ్లాగ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ 0 ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్గా det a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్గా ఇది ఏంటంటే det a అనమాట. ఓకేనా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముందంటే మనకి det b. ఓకేనా. det b ఈజ్ ఈక్వల్ టు det a. సో ఇది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్లో 8th ప్రాపర్టీ. ఓకేనా.